اللہ تعالیٰ کس طریقے سے قرآن میں اپنے بندے سے شکایت کر رہا ہے، یہ سن کر کلیجے پھٹ کیوں نہیں جاتے، دل دہل کیوں نہیں جاتے یہ سن کر، افسوس کیوں نہیں ہوتا یہ سن کر، آنسو جاری کیوں نہیں ہوتے یہ سن کر؟ اللہ تعالیٰ کی شکایت کس طریقے سے اللہ تعالیٰ شکایت کی قرآن کے اندر، الست بربکم، اے میرے بندے کیا ہو گیا ہے تجھے، کیا میں تیرا رب نہیں؟ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے سوا ہے ہی کون جس کو ہم رب مانیں؟ یہ زمینوں کو بنانے والا کون، یہ آسمانوں کو بنانے والا کون، یہ کھلانے والا کون، یہ قیامت کے دن کا مالک کون؟ تم کیسے بھول گئے اس کو؟ اس نے کس طریقے سے کہا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو پھر مجھے چھوڑ کر، کدھر جا رہے ہو چھوڑ کر؟ دنیا کے اندر محبت ڈھونڈ رہے ہو تم، دنیا کے لوگوں میں وفا ڈھونڈ رہے ہو تم، جبکہ اصل وفا تو اللہ کرتا ہے، عزت کرتا اصل اللہ کی محبت ہے اپنے بندے سے، اللہ کی محبت ہے، دنیا کی محبت جھوٹی ہے، دنیا بے وفا ہے، اللہ با وفا ہے۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تیرا رب کریم نہیں ہے کیا؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ ایسی کیا چیز ہے جو تجھے دھوکے میں ڈال رہی ہے؟ یہ دنیا کی محبت، یہ دنیا کی لذت، یہ دنیا کی خوشی، یہ دنیا کے معاملات، یہ تجھے دھوکے میں ڈال رہے ہیں، یہ تجھے میرے پاس آنے کے لیے روک رہے ہیں، یہ شیطان کے وسوسے سے تمہیں میرے پاس آنے سے روک رہے ہیں۔ کیا شیطان کا تم سے کوئی وعدہ ہے؟ کیا شیطان نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ تمہارا اور شیطان کے بیچ کوئی معاہدہ ہوا ہے؟ کوئی وعدہ ہوا ہے؟ شیطان نے کبھی نہیں کہا کہ تم سے کہ میرا تم سے وعدہ ہے میں تمہیں جنت دوں گا، بلکہ شیطان تو کبھی تم سے گناہ کرواتا ہی نہیں ہے، بلکہ گناہ کرنے والے تم خود ہوتے ہو۔ شیطان تو صرف کہتا ہے، شیطان تو صرف دل میں بات ڈالتا ہے، کرتے تم ہو، اس کی سنتے ہو، اس کی باتوں پر عمل کرتے ہو۔ وہ کبھی نہیں کہتا کہ تم نیک کام مت کرو، وہ کبھی نہیں کہے گا تم سے کہ نمازیں مت پڑھو، بلکہ یوں کہے گا کہ بعد میں پڑھنا، ابھی مت پڑھ۔ وہ بعد اللہ کی قسم کبھی نہیں آتی، وہ زندگی گزر جاتی ہے، وہ ہاتھوں میں سے وقت ایسے گزر رہا ہے جیسے ہاتھ میں سے ریت پھسلتی ہے، وقت ایسے گزر رہا ہے، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، یہ وقت نگلا جا رہا ہے، عمر گھٹتی جا رہی ہے، موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اسرائیل فرشتہ ہمارے اوپر منڈرا رہا ہے، کبھی اللہ کا حکم اور وہ روح قبض کر لے۔ عقل میں بات کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یا کسی چیز نے تم کو یہ چیزیں بلا دی ہیں؟ یہ دنیا کی لذت ہے تمہیں یہ آخرت کی فکر کو بلا رہی ہے، یہ آخرت کی یادوں کو تمہیں دنیا کی یاد غفلت کر رہی ہے، یہ دنیا کی محبت نے تمہیں غلط چیزوں میں ڈال دیا، یہ دنیا کی چیزوں نے تمہیں غلط راستوں پہ لگا دیا، جبکہ صحیح راستہ تو اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ تھا جس کو تم پسے پشت ڈال کر بیٹھ گئے۔ اللہ نے تو بڑے پیار سے کہا تھا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تیرا رب تو کریم ہے نا، وہ تجھے پکار رہا ہے نا، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مدد مانگنے والا کہ اس کی میں مدد کروں؟ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوالوں کو پورا کروں؟ ہے کوئی ہے اللہ جیسا کہ تم اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی وہ پہلے آسمان پر آ کر اعلان کر رہا ہے؟ وہ کیسا ہے کریم، وہ اعلان کر رہا ہے اس جیسا کوئی؟ تم اتنے گنہگار ہو کر بھی، سیاکار ہو کر بھی تم اس کو بھول گئے ہو، لیکن وہ تمہیں نہیں بھولا ہے، وہ تمہیں یاد کرتا ہے، وہ تم اس کا ذکر اللہ کا ذکر تم اللہ کے بندوں میں نہیں کرتے، اور وہ تمہارا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، تمہیں یاد کرتا ہے فرشتوں میں، جبکہ اس کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو تمہاری، پھر بھی وہ تمہاری فکر کر رہا ہے۔ کیا اس کو تمہاری ضرورت ہے؟ کیا وہ تم عبادت کرو گے تو اس کی شان بڑھے گی، اگر تم عبادت نہیں کرو گے اس کی شان گھٹ جائے گی کیا؟ اس کو تمہاری نمازوں کی ضرورت ہے کیا؟ اس کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں، اس نے تو بلکہ عبادت اس لیے دی کہ تاکہ تم اس کو خوش کر سکو، اس کو راضی کر سکو، نہیں تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ کہاں جاؤ گے پھر آخرت میں منہ لے کر؟ کہاں چھپو گے اس کی نگاہوں سے؟ کہاں چھپو گے اس کی نگاہوں سے؟ کدھر جاؤ گے بچ کر؟ کون بچائے گا؟ آج تم شیطان کی باتوں میں آ کر اللہ سے دشمنی کر رہے ہو، اللہ سے دشمنی کر رہے ہو، اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہے ہو، اور اللہ سے جنگ کر لو گے تو پھر کدھر جاؤ گے بتاؤ؟ کون بچائے گا تمہیں؟ کون بچائے گا اللہ سے اگر تم اللہ سے جنگ کر لو گے؟ کون آئے گا تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے؟ کوئی ہے اللہ سے بچانے والا تو لاؤ، کوئی نہیں ہے اللہ سے بچانے والا۔
बड़ा शौक है ना फहश फिल्म देखने का, बहुत शौक है ना गंदी फिल्में देखने का, बहुत शौक है ना नामेरम को देखने का, जरा आखिरत में जुर्रत करके देखना, जब सारी दुनिया, सारे मर्द, सारी औरतें नंगे खड़े होंगे, सबके सब बरहाना होके खड़े होंगे, वहां जरा जुर्रत करना देखने की अल्लाह के सामने। वहां पे भी तो अल्लाह ने बरहाना कर रखा होगा, वहां जुर्रत करना अल्लाह के सामने देखने की। जब अल्लाह का हुक्म होगा, पकड़ो इसको पेशानी के बालों से और मुंह के रास्ते से इसको घसीटो और डाल दो उसको जहन्नम में, तो क्या होगा? क्या सोचा है तुमने? कुछ सोचा भी है अपने बारे में? अपने दुश्मन हो चुके हो तुम। जब अल्लाह ताला मुंह के रास्ते से जंजीर को डालेगा और पैखाने के रास्ते से निकाल देगा और उसको जहन्नम में फेंक देगा, क्या आलम होगा वो? क्या आलम होगा? मेरे रब की मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रहे हो। उसने कहा था कि हाँ मैं गफूर रहीम हूँ, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, तुमने फायदा उठाया इस चीज का। शर्म आनी चाहिए हमको। और याद रखना, जब मौत आएगी, जब मौत की कड़वाहट हमारे गलों में इटक जाएगी, हमारे गलों में फंस जाएगी, और जब हमारे पैर कपकपाने लगेंगे और हमारी रूहें निकाल कर बाहर खड़ी कर दी जाएगी, जब अल्लाह के हुजूर पेश की जाएगी, तो अल्लाह कहेगा ले जा इसको मेरी नजरों के सामने से। क्या मेरे नबी ने इनको नहीं बताया था कि मुझको राजी कैसे करना है? क्या मेरे हबीब इनके पास मेरी बातों को लेकर नहीं गए थे? 1,24,000 नबी आए दुनिया के अंदर, फिर भी तुम किसी और को मुश्किल कुशा मानते हो। तुम्हें अपने अमालों पे भरोसा नहीं है क्या? या तुम्हें उस रब पर भरोसा नहीं है जिसने तुम्हें पैदा किया, जो तुम्हारा खालिक व मालिक है, जो तुम्हारा पालनहार है, जो तुमको खिलाता है, पिलाता है, जगाता है, हर चीज करता है वो तुम्हारे लिए? क्या तुम भूल चुके हो उसको? वाकईतन तुम भूल गए उसको। अभी समझ नहीं आएगा, अभी समझ नहीं आएगा। समझ में तो उस वक्त आएगा जब बहुत देर हो चुकी होगी, जब नफ्सी नफ्सी का आलम हो रहा होगा, जब हाय अफसोस, हाय मेरी बर्बादी के नारे लग रहे होंगे, उस वक्त तुमको समझ आ रहा होगा, उस वक्त तुम रो रहे होंगे, उस वक्त अफसोस हो रहा होगा, उस वक्त आजिज़ी आ रही होगी, उस वक्त सिफारिशें करने की तमन्ना कर रहे होगे, उस वक्त अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहे होगे, लेकिन वल्लाही 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 कोई काम नहीं आएगा तुम्हारे, कोई काम नहीं आएगा सिवाय तुम्हारे अमाल के जो तुम दुनिया में कर रहे हो। शैतान ने ऐसा क्या कर डाला जो तुम्हारी आंखों पे पर्दे पड़ गए? कोई वादा कर दिया है शैतान ने तुमसे? शैतान का कोई वादा हो गया है, मुआयदा कर दिया है क्या शैतान ने तुमसे? क्या मामलात हैं तुम्हारे अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ? अल्लाह ताला ने कैसा कहा, वइदा मस्सल इंसान ज़ुर्रु दआना लितब्बिहिम अम क़ाइदा, कि मेरे बंदे बड़े अजीब हैं। जब मैं उन्हें तकलीफ देता हूँ ना, तो वो मुझे पुकारते हैं, लेट कर, बैठ कर, हर तरह से मुझे याद रखते हैं, मुझे याद करते हैं, और जैसे ही मैं उन पे से तकलीफ को, परेशानी को हटा लेता हूँ, ऐसे चले जाते हैं मुंह फेर के, जैसे कभी उन्होंने हमें पुकारा ही नहीं था। तुम भूल गए ना उस रब को? उसने खुद अपनी तारीफ कुरान में खुद करी अपनी तारीफ, क्योंकि उनको पता था ना कि मेरे बंदे मेरी तारीफ नहीं करेंगे, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत तारीफ के लायक है। पता था ना कि वो तारीफ नहीं करेंगे, मेरा जिक्र नहीं करेंगे, मुझे याद नहीं रखेंगे, मुझे याद नहीं करेंगे। हमको नमाज इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़ेंगे तो अजाब आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, बल्कि नमाज इसलिए पढ़ो कि हमें अपना खुदा, अपना रब याद रखे कि हमारा भी कोई खुदा है जिसकी तरफ लौट के जाना है, जिसकी तरफ से आए हैं और जिसकी तरफ जाना है, वो याद रह सके। मेरी बातें समझ में आ भी रही हैं, या तुम इसी तरीके से मेरी बातों को सुनकर अपने दामनों को झाड़कर, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल कर चले जाओगे? कैसे तुम गफलत में वक्त गुजार सकते हो, जबकि तुम हर मिनट, हर लम्हा, हर वक्त तुम मौत के करीब होते जा रहे हो? फिर तुम्हारे कैसे समझ में नहीं आ रही? और कब समझ में आएगी? कब समझ में आएगी? जब वक्त निकल जाएगा हाथ से, जब रोते रोते फिरोगे, जब नफ्सी नफ्सी करते रहोगे, जब आपके पास जाओगे कि अब्बा मुझे एक नेकी दे दो, मेरा मुआमला रखा हुआ है, अल्लाह कह रहा है जाओ एक नेकी ले आओ, अपने रिश्तेदारों से, अपनी माओं से, अपने भाइयों से, अपने ताल्लुकात से, अपने फ्रेंड से, और जो तुमने हराम ताल्लुक बनाया था ना दुनिया में, जाओ हम भी तो देखें कि कौन है तुम्हारे साथ जो तुम्हारा साथ दे देगा। बस एक नेकी लिया, मैं तुझे तेरे जन्नत के फैसले कर दूंगा। तेरा मुआमला रखा है अभी, वो जाएगा, दौड़ लगाएगा, और कोई उसके काम ना आएगा, कोई उसके काम ना आ सकेगा। वो दौड़ लगाएगा, वो कहेगा कि मेरी माँ मुझे एक नेकी दे दे। वो माँ जिसने जद्दोजहद और कुर्बानी देकर उसको पाला, मांगेगी मैं नहीं जानती तू कौन है, दूर हो, दूर हो, मुझसे दूर हो,
मुझसे दूर हट। बाप कहेगा मुझसे दूर हट, मैं नहीं जानता तू तू कौन है। भाई भी उसे दूर कर देगा, फुटकार देगा, कौन है मैं नहीं जानता तू। बहन भी उसे दूर कर देगी, रिश्तेदार भी हत्ता के से दूर कर देंगे। वो रो रहा होगा, बैठेगा। अल्लाह कहेगा क्या हुआ, नहीं काम आए ना तुम्हारे कोई अपने? क्या हुआ, नहीं काम आए तुम्हारे अपने? जिसके खातिर तुमने मुझे छोड़ दिया था, मुझे भूल गए थे तुम। अभी अल्लाह की पकड़ नहीं आई है, अभी अल्लाह का अजाब नहीं आया है, अभी अल्लाह मौके पे मौका दे रहा है, अभी अल्लाह मोहलत पे मोहलत दे रहा है। अल्लाह अभी हमारी पकड़ नहीं कर रहा है, लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आ गई, वल्लाही 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 कोई नहीं बचा सकेगा अल्लाह की पकड़ से। तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा, कोई नहीं। फिर किधर जाओगे? अल्लाह ने किस तरीके से कहा अपने बंदे से, ऐ मेरे बंदे तू गुनाह करके लेके आना और तय पे तय लाना और मेरे अर्श तक छुला देना लाकर। बस मुझसे आंसुओं के साथ कह देना, ऐ मेरे अल्लाह मेरी तौबा है, मेरी तौबा है, मैं तेरे गुनाहों को माफ़ी नहीं बल्कि मैं तेरे गुनाहों को नेकियों में बदल दूंगा। ऐसा मामला रख रखा है अल्लाह ने। फिर क्यों क्यों मौसीकियों में ज़्यादा मज़ा आता है, दोस्तियों में ज़्यादा मज़ा आता है, फाशी में ज़्यादा मज़ा आता है, गीबत में ज़्यादा मज़ा आता है, बदकारी में ज़्यादा मज़ा आता है, ज़िनाकारी में ज़्यादा मज़ा आता है क्या? बददियानती में ज़्यादा मज़ा आता है, बदअखलाकी में ज़्यादा मज़ा आता है, तो चखना मज़ा फिर आखिरत में। फिर देखेंगे कितना मज़ा आता है जब अल्लाह ताला फरमाएगा, जब बंदा कहेगा कि मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी लाओ, पानी लाओ। ऐसा पानी खौलता हुआ उसको लाया जाएगा कि जब वो पानी पिएगा तो उसकी आंतें पैखाने के रास्ते से निकल कर उसके पैर पे गिर जाएंगी। ऐसा पानी पिलाया जाएगा। भूल गए ना अल्लाह की सज़ा को, अल्लाह की पकड़ को, अल्लाह के अजाब को, अल्लाह की सख्ती को। अभी अल्लाह की रहम दिली देखी है, अल्लाह गफूर रहीम है, लेकिन अल्लाह उस वक्त में माफ़ी नहीं देगा, माफ़ी नहीं देगा। वो माफ़ी का वक्त नहीं है, माफ़ी का वक्त अब है, मौका है। माफ़ी मांगो, मांगो माफ़ी। अल्लाह को सबसे ज़्यादा तौबा पसंद है, अल्लाह को सबसे ज़्यादा तौबा पसंद है, अल्लाह को सबसे ज़्यादा तौबा पसंद है। अल्लाह ताला हम सबको सही सही समझ और सही सही तरीक़े पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमाए।